Hello, good morning, students. You all welcome in Asian College of Science and Commerce. And today we are going to see again the factors affect of job satisfaction. Which factors where is going to affect the job satisfaction? In the last lecture we have already seen, but some points here have increases in these PPTs. I will see you because this can be utilized to you for the study material. Okay, so another and some additional points given here in these ppts. So I'm going to only share with you these ppts and extra points. Okay, so first is, you have already seen in the factors affecting of job satisfactions or determinants of job satisfaction, the individual factors is related, job related factors, organizational factors, social factors, and environmental factors. That four main important factors you have seen in the last lecture. Here another point is added, that is the job related factors. Okay, some job related factors which are going to affect the job satisfaction. Okay, next is individual factors. In the individual factors there are given some different points. You can explain these points and you can increase the size of your answer, so that use these points for the individual factors job satisfaction. First is a positive effect, second is extra version. Positive effect is going there, extra versions is going there. म्हणजे दोन means what, the two peoples are come together and two peoples are come together and sort out the problems or do their duties properly. Okay, uh, cons- conciseness. Conciseness means how to do the work in the pressure. Okay, self esteem, this is also, and self efficiency. This is the factors affecting to the job satisfaction in the individual factors. Okay, by the point of view of individual factors there are going sub points is 1 2 3 4 5 5 and 6 point is going here, that is come under the individual factors. First one is positive factor, second one is extraversion factor, third one is conciseness, self-esteem, self-efficiency, internal locus of control. Okay, these points you can explain for the growing to answer of your job satisfaction, factors affecting to the job satisfaction. Second point is going here, job related factor. Okay, whatever the points are coming under the job related factors going to job satisfaction is a skill variety. What are the skills are, mm, what are the knowledge, what are the skills are going under the employee or whatever personnel you have, such skill, such a knowledge uh, come under the employee. Okay, task identity, task significance, autonomy is going on, job related satisfaction and feedback. After the autonomy there are going to take a feedback for job satisfaction. Next are organizational factors. In the organizational factors there are going to see the leadership and supervision. Okay, leadership factors is most important factor and supervision factors also important. Then co-worker, job security is most important. For the job satisfaction the most important point is a job security. If in the organization you are not feeling with secure in the future, if you are feeling your job is not secured in the future, so you can't uh, do work properly and you can't get the job satisfaction. Okay, next is, promotion. Okay, promotion is most important factor. Then compensation also uh, important. पर्सनल ऑर्गनायझेशन फिट, आपण त्या ऑर्गनायझेशनमध्ये फिट बसतोय का,
त्या ऑर्गनायझेशनचं वातावरण कसं आहे, एन्व्हायरमेंट कसं आहे, त्या एन्व्हायरमेंटमध्ये एखादी व्यक्ती फिट होती आहे का, ते सुद्धा त्या जॉब सॅटिस्फॅक्शन फॅक्टरमधलं ऑर्गनायझेशनल फॅक्टर्स आहे जे महत्त्वाचं फॅक्टर आहे. ओके. तर हे जे पॉईंट्स आहे, हे पॉईंट जर लिहून तुम्ही एक्सप्लेन केलं तर तुमचा प्रश्न अजून जास्त मोठा होणार आहे, अजून जास्त इंटरॅक्टिव्ह होणार आहे आणि तुम्हाला स्टडी मटेरियल जास्तीत जास्त मिळेल. त्याचबरोबर रायटिंग मटेरियलसुद्धा तुमचं वाढतं आहे. म्हणून मी परत हे पॉईंट्स आणि परत हे PPT तुमच्याबरोबर शेअर करते आहे. आता ऑलरेडी आपलं जॉब सॅटिस्फॅक्शन हे लास्ट लेक्चरमध्ये कंप्लीट झालेलं आहे. आपण लास्ट लेक्चरमध्ये फॅक्टर्स अफेक्टिंग ऑन जॉब सॅटिस्फॅक्शन, डिटर्मिनंट्स ऑफ जॉब सॅटिस्फॅक्शन हे सगळे पॉईंट्स एक्सप्लेन केलेले आहेत. ओके. सो this is all about the factors affecting on job satisfaction. How to increase the job satisfaction. जॉब सॅटिस्फॅक्शन कसं इन्क्रीज करता येतं. ओके. कसं इन्क्रीज करता येईल आपल्याला जॉब सॅटिस्फॅक्शन. सो इफ वी आर डुईंग द प्रॉपर जॉब डिझाईन, if the organization given the proper system to the employee and personnel, then job satisfaction can be increased. Okay. Job designing, autonomy, task variety, task identity, task significant and feedback. काय काय येतं जॉब डिझायनिंगमध्ये. ऑटोनॉमी, टास्क व्हेरायटी, ऑटोनॉमी, टास्क व्हेरायटी, टास्क आयडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकंट आणि फीडबॅक हे पॉईंट्स तुमच्या जॉब डिझायनिंगमध्ये येत असतात. ओके. सो त्याच्यावरून तुमचा जॉब डिझाईन होत असतो आणि जर तुमचा जॉब प्रॉपरली डिझाईन केलेला असेल किंवा इंटरेस्टिंग जर जॉब असेल, इंटरेस्टिंग वर्क असेल, जे काही टास्क तुम्ही फेस करता ते जर इंटरेस्टिंग असेल किंवा ज्याच्यामध्ये तुम्हाला इंटरेस्ट आहे, जे काम तुम्ही चांगल्या पद्धतीने करू शकता, त्यातून तुम्हाला समाधान मिळते, असं जर तुम्ही जॉब केलं किंवा त्या पद्धतीने तुमचा जॉब डिझाईन केला तर तुम्हाला काय मिळेल, जॉब सॅटिस्फॅक्शन मिळतं. पर्सनॅलिटी, तुमची पर्सनॅलिटी जर तुम्ही डेव्हलप केली, ओके, पॉझिटिव्ह इफेक्ट तुमच्या पर्सनॅलिटीमध्ये जर तुम्ही पॉझिटिव्ह इफेक्ट्स आणले, सेल्फ इस्टम, तुम्ही स्वतःची इस्टेम वाढवली, सेल्फ इफिशियन्सी, स्वतःची इफिशियन्सी वाढवली. आता स्वतःची इफिशियन्सी कशी वाढवता येईल, तर तुमची काम करण्याची तयारी तुम्ही दाखवायला पाहिजे. तुम्हाला जास्तीत जास्त वेळ काम करण्यासाठी तुम्ही काय करायला पाहिजे, योगा, मेडिटेशन, सो दॅट युअर हेल्थ विल बी इन्क्रीज युअर इफिशियन्सी. जर तुमची हेल्थ चांगली असेल आणि तुमची हेल्थ जर तुम्हाला सपोर्ट करत असेल तर ऑटोमॅटिकली तुमची काम करण्याचा हा स्टॅमिना वाढत जाते. सेल्फ इस्टम म्हणजे काय की तुमच्या कामाचा स्टॅमिना वाढत जातो. ओके. आणि तो जर तुम्ही वाढवला तर तुम्हाला जॉब सॅटिस्फॅक्शन नक्कीच मिळेल. नेक्स्ट आहे वर्किंग एन्व्हायरमेंट. आता वर्किंग एन्व्हायरमेंट जर थोडंसं सुधारलं किंवा वर्किंग एन्व्हायरमेंटमध्ये थोडी डेव्हलपमेंट झाली तर तुम्हाला जॉब सॅटिस्फॅक्शन मिळू शकतं. जसं की कंपेन्सेशन, प्रमोशन, सपोर्ट, काउकर, हे सगळ्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी आहे की ज्याच्यामुळे कंपेन्सेशन, प्रमोशन, सपोर्ट या सगळ्या गोष्टींमुळे तुमचं वर्किंग एन्व्हायरमेंट वाढत जातं. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे, त्यामुळे तुमचं जॉब सॅटिस्फॅक्शन इन्क्रीज होतं. आता बेनिफिट्स ऑफ जॉब सॅटिस्फॅक्शन, तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. जसं की इथे दिलेलं आहे, हाऊ टू इन्क्रीज जॉब सॅटिस्फॅक्शन टू द एम्प्लॉय. म्हणजे काय, मेजरमेंट, कशा पद्धतीने मेजरमेंट केलं पाहिजे जॉब सॅटिस्फॅक्शन, कशा पद्धतीने तुमचं जॉब सॅटिस्फॅक्शन काउंटिंग केलं पाहिजे. ओके. हे बघितलं आपण इथे. हाऊ टू इन्क्रीज द जॉब सॅटिस्फॅक्शन ऑफ द एम्प्लॉई. एम्प्लॉईचं जॉब सॅटिस्फॅक्शन कशा पद्धतीने इन्क्रीज होतं किंवा कशा पद्धतीने इन्क्रीज केलं गेलं पाहिजे. ओके. त्याच्या पहिले आपल्याला बघायचं आहे जॉब सॅटिस्फॅक्शन अँड ऑर्गनायझेशनल आउटकम. जर तुमच्या ऑर्गनायझेशनमधले पीपल
ऑर्गनायझेशनमधले एम्प्लॉई तुमच्याबरोबर काम करून सॅटिस्फाईड असेल किंवा त्यांना कामाचं समाधान मिळत असेल तर त्याचे आउटकम्स काय मिळतात, तर त्यांचा परफॉर्मन्स हा कंटिन्युअसली पॉझिटिव्ह असतो. ऑर्गनायझेशनमधल्या एम्प्लॉईचा परफॉर्मन्स पॉझिटिव्ह राहत असेल तर अल्टिमेटली इज गोईंग टू डिपेंड ऑन द ऑर्गनायझेशनल डेव्हलपमेंट. जर त्या एम्प्लॉईचा परफॉर्मन्स पॉझिटिव्ह असेल तर ऑर्गनायझेशनचा सुद्धा परफॉर्मन्स पॉझिटिव्ह होत जातो, ऑर्गनायझेशनची सुद्धा डेव्हलपमेंट होत जाते. ओके. अब्सेंटिझम कमी असणे, ऑर्गनायझेशन जॉब सॅटिस्फॅक्शन जर असेल, एम्प्लॉई जॉब सॅटिस्फॅक्शन जर होत असेल तर ऑटोमॅटिकली एम्प्लॉई रोज ऑर्गनायझेशनमध्ये कामाला येतात. कसलेही प्रॉब्लेम्स असले तरी ते टाळाटाळ करत नाही, बिकॉज दे आर अट्रॅक्टिंग टुवर्ड द ऑर्गनायझेशन, दे आर अट्रॅक्टिंग टुवर्ड देअर वर्क. ओके. सो ते काय करत नाही, जास्त सुट्ट्या घेत नाही. नेक्स्ट आहे टर्नओव्हर. त्याचा परिणाम काय होतो की तुमच्या ऑर्गनायझेशनचा टर्नओव्हर वाढतो. ऑर्गनायझेशनल क्रिटिझनशिप्स अँड बिहेवियर. ऑर्गनायझेशनची सिटिझनशिप, ऑर्गनायझेशनचं वातावरण किंवा ऑर्गनायझेशनची गुडविल ही सोसायटीमध्ये वाढते. आणि सेंट्रल प्रोव्हाइड वर्क बिहेवियर, आणि सगळीकडे तुमच्या ऑर्गनायझेशनचं नाव पसरत जातं, तुमचे कस्टमर वाढत जातात, तुमचे सप्लायर वाढत जातात. ओके. हे काय आहे, आउटकम्स आहे. जर एम्प्लॉईला सॅटिस्फॅक्शन असेल, एम्प्लॉई सॅटिस्फाईड असेल तर अल्टिमेटली इट्स आउटकम टू डेव्हलप युअर ऑर्गनायझेशन. ओके. So now we are going to see benefits of job satisfaction. So I was telling you how to increase the job satisfaction to employee. हा क्वेश्चन तुम्हाला अशा पद्धतीने सुद्धा विचारला जाऊ शकतो किंवा या प्रकारची एखादी केस स्टडी विचारली जाऊ शकते, किंवा तुम्हाला प्रश्न असाही विचारला जाऊ शकतो, हाऊ टू मेजर द जॉब सॅटिस्फॅक्शन. ओके. हाऊ टू मेजर द जॉब सॅटिस्फॅक्शन वी आर गोइंग टू सी अगेन ऑल्सो. अजून आपण नेक्स्ट PPTमध्ये बघणार आहोत, नेक्स्ट लेक्चरमध्ये, मेजरमेंट ऑफ जॉब सॅटिस्फॅक्शन. बट आता काय बघतोय आपण, बेनिफिट्स ऑफ जॉब सॅटिस्फॅक्शन. तर बेनिफिट्स ऑफ जॉब सॅटिस्फॅक्शन हा क्वेश्चन तुम्हाला ॲडव्हान्टेजेस ऑफ जॉब सॅटिस्फॅक्शन असा सुद्धा पेपरमध्ये विचारला जाऊ शकतो. ओके. जसे की बेनिफिट्स विचारले आहे तसेच ॲडव्हान्टेजेस पण तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात. जर तुम्हाला ॲडव्हान्टेजेस विचारले असतील, इन दॅट केस यू शुड बी राईट डाऊन द सेम पॉईंट्स अँड सेम आन्सर. ओके. सो सी व्हॉट इज द बेनिफिट्स ऑफ जॉब सॅटिस्फॅक्शन. काय बेनिफिट्स आहे, जॉब सॅटिस्फॅक्शनचं बेनिफिट काय आहे, कशातून तुम्हाला जॉब सॅटिस्फॅक्शन मिळतं. ओके. आणि जॉब सॅटिस्फॅक्शन जर होत असेल तर त्याचे तुम्हाला काय फायदे आहे, पुढे त्याचा काय परिणाम होतो, तुमच्या काही कामावर त्याचा परिणाम होतो का, किंवा तुमची स्वतःची काही पर्सनल डेव्हलपमेंट होती आहे का, किंवा आणि काय कारणं असतील. ओके. तर काय बेनिफिट्स आहे किंवा काय फायदे आहे जॉब सॅटिस्फॅक्शनचे, काय पॉझिटिव्ह इफेक्ट होतो आपल्या ऑर्गनायझेशनवर जॉब सॅटिस्फॅक्शनचा. जर एम्प्लॉई सॅटिस्फाईड असेल तर त्याचा अल्टिमेट परिणाम तुमच्या डेव्हलपमेंटवर होत असते. आपण हे नेहमीच वाचतो, तुमच्या ऑर्गनायझेशनल डेव्हलपमेंटवर त्याचा परिणाम होत असतो. सो काय फायदे आहे जॉब सॅटिस्फॅक्शनचे, काय फायदे आहे किंवा काय इम्पॉर्टन्स आहे किंवा काय ॲडव्हान्टेजेस आहे, अशा 3 पद्धतीने जर तुम्हाला प्रश्न विचारला तर तुम्ही हेच पॉईंट लिहून त्याचं एक्सप्लेनेशन तिथे देऊ शकता. सो फर्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ जॉब सॅटिस्फॅक्शनमध्ये पहिले काय आहे बघा, मोर प्रोडक्टिव्ह, मोर सुपरेटिव्ह. काय आहे, मोर प्रोडक्टिव्ह अँड मोर सुपरेटिव्ह. बेनिफिट काय होऊ शकतात जॉब सॅटिस्फॅक्शनचे, ॲडव्हान्टेजेस काय होऊ शकतात. जर एम्प्लॉई, ऑर्गनायझेशनचा एम्प्लॉई हा सॅटिस्फाईड आहे, त्याला त्याच्या ऑर्गनायझेशनकडून जे काही मिळतं आहे त्याच्यामध्ये जर तो सॅटिस्फाईड असेल, त्याच्या ऑर्गनायझेशनमधून त्याला जी काही सॅलरी मिळते आहे किंवा ज्या पद्धतीचं तो काम करतो आहे त्या कामामध्ये तो समाधानी आहे, ऑर्गनायझेशन त्याचं ॲप्रिसिएशन करत आहे किंवा त्याच्या कामातल्या कंटिन्युअसली चुका न काढता जर ऑर्गनायझेशन त्याला योग्य ते ट्रेनिंग देत असेल तर त्यावेळी त्याचं जॉब सॅटिस्फॅक्शन होतं. ओके.
मग त्याचं जॉब सॅटिस्फॅक्शन जर झालं असेल आणि त्याला प्रॉपरली काम करायला जमलं असेल तर काय होऊ शकतं, त्याचं काम जास्त प्रोडक्टिवली होतं. कमीत कमी वेळामध्ये जास्तीत जास्त काम तो करतो. म्हणजेच काय की त्याच्या कामाची प्रोडक्टिव्हिटी वाढते. ओके, त्याच्या कामाची क्वालिटी वाढते, त्याच्या कामाची क्वांटिटी वाढत जाते. सो this is the first advantages, this is the first benefits. The job satisfaction is more productive. कंपनी आणि ती व्यक्ती काय होते, मोर प्रोडक्टिव्ह होते. नेक्स्ट आहे मोर सुपरेटिव्ह, मोर सपोर्टिव्ह. ओके, ऑर्गनायझेशन ॲज वेल ॲज द एम्प्लॉई. Organization as well as the employee can be the more supportive. ऑर्गनायझेशन किंवा त्यांचे एम्प्लॉई काय होऊ शकतात, जास्तीत जास्त सपोर्टिव्ह होऊ शकतात. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेनिफिट्स अँड ॲडव्हान्टेजेस ऑफ जॉब सॅटिस्फॅक्शन. हा सुद्धा एक महत्त्वाचा ॲडव्हान्टेजेस आहे, महत्त्वाचं बेनिफिट्स आहे जॉब सॅटिस्फॅक्शनचं, की ज्याच्यामधून तुम्हाला जॉब सॅटिस्फॅक्शन मिळू शकतं. मोर सपोर्टिव्ह. जर तुम्हाला ऑर्गनायझेशनकडून प्रॉपर सपोर्ट मिळाला, तुम्हाला जर ऑर्गनायझेशनने योग्य ती मदत केली, तर अल्टिमेटली त्याचा परिणाम काय होतो की तुमच्या ऑर्गनायझेशनमध्ये जर कोणी तुमचा सबऑर्डिनेटर असेल तर त्यालासुद्धा तुम्ही पॉझिटिव्हली हेल्प करता. तुम्हाला जर एखादं काम व्यवस्थित समजलेलं असेल तर तेच काम तुम्ही दुसऱ्यालासुद्धा पॉझिटिव्हली समजून सांगू शकता. ओके, सो दुसरं ॲडव्हान्टेजेस काय आहे की काय होतं, काम तुमचं मोर सपोर्टिव्ह होतं. नेक्स्ट इज मोर प्रोडक्टिव्ह, मोर सपोर्टिव्ह. नेक्स्ट आहे लेस अब्सेंटिझम कमी होतं. जर तुमचं जॉब सॅटिस्फॅक्शन त्या व्यक्तीला मिळत असेल, तो कामामध्ये समाधानी असेल, त्याला ऑर्गनायझेशनमध्ये प्रॉपर एन्व्हायरमेंट मिळत असेल, तर त्याचा परिणाम काय होतो की तो त्याच्या कामातलं त्याचं अब्सेंटिझम कमी होत जाते. ओके, तो चांगल्या पद्धतीने काम करतो, स्वतःला त्या कामामध्ये तो गुंतवून ठेवतो, तो त्याचा वेळ वाया घालवत नाही. म्हणजे काय की तुमची टाईम कॉस्ट ऑटोमॅटिकली कमी होते आणि तुमच्या कामाची, ऑर्गनायझेशनच्या कामाची प्रोडक्टिव्हिटी वाढते. So that is another benefit and another advantages of job satisfaction. Next is less demand. Next point is going on less demand. ओके, सो हे काय आहे तुमचे जॉब सॅटिस्फॅक्शन आणि बेनिफिट्स ऑफ जॉब सॅटिस्फॅक्शन. दिस इज द बेनिफिट्स ऑफ जॉब सॅटिस्फॅक्शन. And this is most important question, exam point of view also. Advantages of job satisfaction or benefits of job satisfaction. काय ॲडव्हान्टेजेस असतात जॉब सॅटिस्फॅक्शनचे किंवा काय बेनिफिट्स असतात जॉब सॅटिस्फॅक्शनचे, हा सुद्धा फार महत्त्वाचा प्रश्न आहे. ठीक आहे, सो वी विल सी सम डिफरंट I think you all understood the benefits of job satisfaction. You all understood the advantages of job satisfaction. काय ॲडव्हान्टेजेस होतात जर एखाद्या एम्प्लॉईचं ऑर्गनायझेशनमध्ये समाधान होत असेल, कामाचं समाधान होत असेल, जर एखादी एम्प्लॉई आपल्या ऑर्गनायझेशनमध्ये काम करत असताना सॅटिस्फाईड असेल, तर त्याला काय समाधान मिळतं किंवा त्याचे परिणाम काय होतात हे तुम्हाला चांगलं क्लिअर झालंच असेल. आणि
जर काही त्यामध्ये क्युरीज असतील, ॲडव्हान्टेजेस समजले नसतील किंवा त्याच्यामुळे होणारे बेनिफिट्स जर तुम्हाला समजले नसतील तर तुम्ही मला विचारू शकता, फोन करू शकता, कॉल करू शकता. ओके. सो एक सगळ्यांचं थोडंसं मला बघायचं होतं की काय वाटतं तुम्हाला, जॉब सॅटिस्फॅक्शन महत्त्वाचं असतं, सॅलरी महत्त्वाची असते, तुम्हाला काय वाटतं, तुमचे काय व्ह्यूज आहे? तर याच्यावर एक असाइनमेंट मला तुम्हाला द्यायचं आहे. आपण एक केस स्टडी तर घेणारच आहोत, जॉब सॅटिस्फॅक्शनवर एक केस स्टडी आपल्याला घ्यायची आहे. करिअर प्लॅनिंगवर सगळ्यात पहिली केस स्टडी मी आता करिअर प्लॅनिंगवर घेणार आहे. कारण कॅसलेट्स या चॅप्टरमध्ये जे थर्ड युनिट आहे तुमचं, या थर्ड युनिटमध्ये तुम्हाला शेवटी दिलेलेच आहे कॅसलेट्स ऑन करिअर प्लॅनिंग, जॉब सॅटिस्फॅक्शन अँड परफॉर्मन्स. सो आपण जॉब सॅटिस्फॅक्शनचे बेनिफिट्स आणि ॲडव्हान्टेजेस आज बघितले. तर तुमच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूनी तुम्हाला काय वाटतं, जॉब सॅटिस्फॅक्शन किती महत्त्वाचं आहे, किंवा जॉब सॅटिस्फॅक्शन गरजेचं आहे का, की सॅलरी जॉब सॅटिस्फॅक्शन तर गरजेचं आहेच, पण जॉब सॅटिस्फॅक्शन हे कसं मेजर केलं जाऊ शकते, किंवा काय मेजरमेंट आहे जॉब सॅटिस्फॅक्शनमध्ये? प्रत्येकाच्या जॉब सॅटिस्फॅक्शनकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हा सारखाच असतो तर तसं नाही. बरेच जण जॉब सॅटिस्फॅक्शन हे पैशाच्या स्वरूपात मेजर करत असतात. जर त्यांना भरपूर पैसा मिळत असेल तर दे आर सॅटिस्फाईड विथ देअर जॉब. ओके. त्यांचं काय मत असतं की जर आपल्याला आपल्या कामाचा योग्य तो मोबदला मिळत असेल आणि त्याचं प्रॉपर बेनिफिट्स आपल्याला पैशाच्या स्वरूपात मिळत असेल, इन टर्म्स ऑफ मनी आपल्याला ते मिळत असेल, तर दॅट इज जॉब सॅटिस्फॅक्शन. हे असं बऱ्याच लोकांचं मत असतं की जॉब सॅटिस्फॅक्शन हे पैशामध्ये काउंट केलं जातं. बट अनादर पीपल्स आर गोईंग हिअर, असेही काही लोक आहे की ज्यांना जॉब सॅटिस्फॅक्शन हे त्यांच्या कामातून मिळतं. हाऊ द वर्क दे आर डू. ओके. हाऊ दे आर वर्किंग इन द ऑर्गनायझेशन, म्हणजे त्या ऑर्गनायझेशनमध्ये किंवा त्या ऑर्गनायझेशनबरोबर किती पॉझिटिव्हली काम करतायत ते सुद्धा महत्त्वाचं असतं जॉब सॅटिस्फॅक्शनमध्ये. ओके. तर त्याचे अल्टिमेटली परिणाम काय होतात? जॉब सॅटिस्फॅक्शन जर एखाद्या एम्प्लॉईला मिळत असेल तर इंडिव्हिज्युअल डेव्हलपमेंट होत जाते, स्वतःची डेव्हलपमेंट, त्या व्यक्तीची पर्सनल डेव्हलपमेंट होत जाते. मग कशी होत जाते त्या व्यक्तीची पर्सनल डेव्हलपमेंट? तर त्याला जर त्याच्या कामामध्ये इंटरेस्ट येत गेला तर ऑटोमॅटिकली त्याच्या कामाची प्रोडक्टिव्हिटी वाढत जाते. तो प्रॉपरली ते काम करतो आणि ते काम व्यवस्थित होण्यासाठी त्याला ज्या ज्या काही गोष्टी करणं अपेक्षित आहे किंवा करणं गरजेचे आहेत, एखादा कोर्स करणं गरजेचं आहे किंवा काही गोष्टी शिकणं गरजेचे आहे. आता फॉर एक्झाम्पल एखाद्या व्यक्तीकडे भरपूर सारं नॉलेज आहे, तो त्याचं काम व्यवस्थित करतो आहे, बट त्याला कस्टमर बरोबर टॅकल करण्यासाठी किंवा त्याचे जर बाहेरचे काही कस्टमर असतील, बाहेरच्या देशातले काही कस्टमर्स असतील, त्यांच्याबरोबर त्याला सारखं बोलावं लागतं. बट त्यांच्याशी बोलण्यासाठी त्याला इंग्लिश किंवा त्यांची कुठलीही लँग्वेज जर त्याला येत नसेल तर त्या केसमध्ये त्याला ते शिकणं गरजेचं आहे. बरोबर आहे. जर तुम्हाला तुमचं जॉब सॅटिस्फॅक्शन मिळवायचं आहे किंवा जर तुम्हाला तुमच्या कामाचा पॉझिटिव्ह रिझल्ट हवा असेल तर तुम्हाला नवीन नवीन गोष्टी शिकत राहाव्या लागतात आणि त्या शिकत असताना त्या पॉझिटिव्हली शिकणं गरजेचं आहे. अदरवाईज तुम्ही कुठलीही गोष्ट शिकू शकत नाही आणि तुम्ही त्याच्यामुळे तुमच्या कामाची प्रोडक्टिव्हिटी वाढवू शकत नाही. जर तुमच्या कामाची प्रोडक्टिव्हिटी वाढली नाही तर तुमची डेव्हलपमेंट होणार नाही आणि तुमची डेव्हलपमेंट झाली नाही तर ऑर्गनायझेशनची सुद्धा डेव्हलपमेंट होणार नाही. सो डेव्हलपमेंट ऑफ ऑर्गनायझेशन अँड जॉब सॅटिस्फॅक्शन is more related with the benefits of job satisfaction and advantages of job satisfaction. जॉब सॅटिस्फॅक्शन चे ॲडव्हान्टेजेस मिळवणे किंवा बेनिफिट्स मिळवण्यासाठी, ऑर्गनायझेशनला फायदा होण्यासाठी एम्प्लॉई जॉब सॅटिस्फॅक्शन फार महत्त्वाचं आहे. आता हे एम्प्लॉई जॉब सॅटिस्फॅक्शन झालं, बट मॅनेजमेंटला काही सॅटिस्फॅक्शन असतात का? मॅनेजमेंटला त्यांच्या कामामध्ये काही सॅटिस्फॅक्शन मिळतात का? तर मॅनेजमेंट इज नॉट सॅटिस्फाईड टीम. ओके. स्वतःचंच एक्झाम्पल घ्या ना. आपले आईवडील कधीतरी सॅटिस्फाईड असतात का? मुलाला 99% मिळाले ना तरीसुद्धा त्याचे आईवडील, कुठलेही पॅरेंट्स असू द्या,
की कुठलेही पॅरेंट्स 99% मिळाले तरी म्हणत आहेत की 1% असता तर 100% मार्क मिळाले असते तुला. ओके, 1% मिळाला असता तर तू 100%वर गेला असतास. म्हणजे कुठेतरी थोडंफार एक किंतु परंतु हे असतंच. त्यामुळे जर आपल्या पॅरेंट्सला आपल्याबद्दल असले किंतु परंतु असतात, तर ते तर मॅनेजमेंट आहे. तर मॅनेजमेंट नेहमी तुमच्याकडून खूप जास्त प्रमाणात एक्सपेक्टेशन्स असतात मॅनेजमेंटचे, बिकॉज दे फील दॅट वी आर पेईंग टू यू फॉर दिस वर्क. ओके, त्यांना काय वाटत असतं की मी त्या कामासाठी तुम्हाला पे करतो आहे, मी त्या कामासाठी तुम्हाला पेमेंट देतो आहे, सो यू शुड गिव मी द प्रॉपर टाईम अँड प्रॉपर वर्क सॅटिस्फॅक्शन. सो मॅनेजमेंटलासुद्धा सॅटिस्फॅक्शन हे असलं पाहिजे. मॅनेजमेंटलासुद्धा त्यांच्या कामाचं, त्यांच्या अचिव्हमेंटचं सॅटिस्फॅक्शन जर झालं किंवा त्याबद्दल जर ते समाधानी असतील, तर काय होतं की ते त्यांच्या एम्प्लॉईजला पॉझिटिव्हली ॲप्रिसिएट करू शकतात. आणि जर त्यांनी एम्प्लॉईला पॉझिटिव्ह ॲप्रिसिएट केलं, तर अल्टिमेटली त्याचा बेनिफिट काय आहे किंवा अल्टिमेटली त्याचा इफेक्ट काय होतो, त्या एम्प्लॉईची प्रोडक्टिव्हिटी वाढत जाते. आणि त्यांची कामाची प्रोडक्टिव्हिटी जर तुमच्या ॲप्रिसिएशनमुळे त्यांची कामाची प्रोडक्टिव्हिटी वाढत गेली, तर त्याचा परिणामसुद्धा तुमच्या जॉबसाठी तुमच्या डेव्हलपमेंटवर होते. तुमची ऑर्गनायझेशनची डेव्हलपमेंट झाली की अल्टिमेटली परत तुम्हाला तुमचे बेनिफिट्स मिळणार आहेत, तुमचे ॲडव्हान्टेजेस मिळणार आहे. ओके, सो ऑर्गनायझेशन पॉईंट ऑफ व्ह्यूनेसुद्धा ऑर्गनायझेशन ओनरला किंवा मॅनेजमेंटला, एंटरप्रिनियर्सला जॉब सॅटिस्फाईड असणं गरजेचं आहे. त्यांच्या कामामध्ये त्यांनी समाधानी असणं गरजेचं आहे. समाधानी असणे म्हणजे काय? असं नाही की तुम्ही स्वतःची डेव्हलपमेंट करू नये, बस मला आता 10 रुपये मिळते आणि तेवढ्यामध्ये माझं भागतं आहे, म्हणजे मी 20 रुपये कमवायची अपेक्षा ठेवू नये, असं नाही. जॉब सॅटिस्फॅक्शन मीन्स वॉट, की जे काही काम तुम्ही करताय ते कामामध्ये तुम्हाला आनंद मिळतो आहे का? मनी इज नॉट द थिंग दॅट यू दॅट इज गिवन टू यू द जॉब सॅटिस्फॅक्शन. नुसताच पैसा हा तुम्हाला जॉब सॅटिस्फॅक्शन देत नाही, तर पैशाबरोबरच तुमचे रिलेशन्स, तुमचं बिहेवियर, ॲटिट्यूड टुवर्ड्स द ऑर्गनायझेशन, या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला जॉब सॅटिस्फॅक्शन तुमच्या घरात आणून देत असतं. ओके, सो जॉब सॅटिस्फॅक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट टर्म्स we see in this lecture. So if you have any queries about the job satisfaction, you can ask me, you can message me with the WhatsApp group. Okay, so thank you and take care. Bye bye.